السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہاں پر بیٹھ کر میں کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور میرے ذہن میں ہو کہ میرے نبی نے یہ سلام سن لیا ہے، تم کہو گے یہ مشرک ہو گیا۔ اور اگر میں اپنے دل میں کوئی خیال لے کر آؤں، تم اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ شیطان اس خیال کو جان لیتا ہے۔ جی، جب ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو پتا ہوتا ہے، تبھی تو شیطان فوراً شتونگڑے پن پہ آ جاتا ہے اور وہ پھر برائی کا خیال دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے۔ تو اس حد تک اللہ نے شیطان کو ہمارے دل پہ کنٹرول دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دیا ہے دل کے اندر وسوسے ڈالنے کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے وصال کے بعد لفظ یا کے ساتھ ندا دینا کیسا ہے، یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، مسجدوں میں یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھنا کیسا ہے، بہت سارے لوگ اس پہ ناجائز اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ظاہری زندگی میں بھی یا رسول اللہ کہنا بالکل درست ہے، اور قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، صحابہ نے بے شمار مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے لفظوں سے مخاطب فرمایا ہے۔ اور بعد وصال بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ یا کے ساتھ ندا دینا بالکل درست ہے، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ دلائل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اتنی مشہور اور معروف دلیل ہے جو روز روشن کی طرح اس مسئلے کو واضح کر دینے والی ہے۔ جب ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہی ندا والا جملہ کہتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر۔ کاف ضمیر ہے جو حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو بندہ حاضر ہو، السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی۔ تو ہم اتحیات میں ہر نماز کے 2 رکعت کے قاعدے میں اتحیات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حروف ندا کے ساتھ ندا دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان قیامت تک جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی ان میں تاجدار کائنات کو یا کے ساتھ، ایھا کے ساتھ ندا دی جائے گی، اور یہ اس کے جائز اور کار ثواب ہونے کی سب سے شاندار دلیل ہے۔ اور بڑے بڑے علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جب یہ جملہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ حکایت نہیں کریں گے، بلکہ آپ تاجدار کائنات کی ذات والا صفات کو اپنے ذہن میں لائیں گے، اور آپ کے حضور اپنا سلام نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرنے کی نیت سے کہیں گے، السلام علیک ایھا النبی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یا رسول اللہ کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دینے کے بعد ان کو یہ دلیل جب پریشان کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو نماز میں ہم کہتے ہیں نا وہ حکایت کے طور پر کہتے ہیں، جو واقعہ معراج میں اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی بات چیت ہوئی ہم اس کی صرف حکایت کرتے ہیں، ہم انٹینشنلی نبی پر نماز میں سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ بولنے میں ہی کتنا عجیب لگتا ہے کہ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اتحیات میں نبی پر سلام بھیجنے سے ہی بندہ پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی وہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو ادھر کے سارے لوگوں کو سلام کر رہا ہے، ادھر کے سارے لوگوں کو سلام کر رہا ہے، اتحیات میں سارے نیک لوگوں پر سلام بھیج رہا ہے، لیکن جب نبی کی باری آتی ہے السلام علیک ایھا النبی، تو اس وقت یہ کہتا ہے ہم صرف وہ حکایت کر رہے ہیں، وہ جو جملہ وہاں پہ بولا گیا تھا، ہم انٹینشنلی حضور کو مخاطب کر کے سلام بھیجنے والے نہیں ہیں۔ ساری زندگی یہ بندہ نماز میں نبی پر سلام بھیجنے سے محروم رہا، باقی ساری دنیا کو سلام بھیج رہا ہے، امام کو سلام بھیج رہا ہے، ادھر کے مقتدیوں کو بھیج رہا ہے، ادھر کے مقتدیوں کو بھیج رہا ہے، ادھر کے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، ادھر کے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ نماز کے اندر سلام بھیجنے سے محروم ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جب اتحیات پوری پڑھی جائے گی تو واقعہ معراج کی حکایت نہیں ہوگی، بلکہ آپ انٹینشنلی یہ جملے بولیں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات کو حاضر کریں گے اپنے ذہن میں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ تو ہم جب اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی کہہ سکتے ہیں تو نماز کے باہر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ جو نماز میں عین توحید ہو وہ سلام کے بعد شرک بن جائے، ایسے شرک کے فتووں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے، یہ فتوے قابل قبول نہیں ہیں۔ دوسری دلیل دیکھیں، امام طبرانی نے معجم صغیر میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک شخص اپنی حاجت کے سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان کے پاس آتا ہے۔ حضرت عثمان دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، تو حضرت عثمان بن حنیف انہیں بتاتے ہیں کہ آپ وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور پھر اس طریقے سے دعا کیجئے، اور وہ دعا باقاعدہ اس حدیث میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں۔ دور عثمان کی بات ہو رہی ہے، دور عثمان میں وہ شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد سے ندا دیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی حاجتوں کے سلسلے میں۔ اور اسی حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دعا عثمان بن حنیف نے انہیں کرنے کے لیے کہا، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ایک نابینا صحابی کو یہی دعا تعلیم فرمائی تھی۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ نابینا صحابی نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی ہے۔ تو یا محمد صحابہ پکارتے بھی تھے اور اس کے ذریعے اور وسیلے پیش کر کے اپنی مشکلوں کو آسان کیا بھی کرتے تھے، واضح طور پر صحابہ کا عقیدہ۔ اسی طرح
शिफा शरीफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये शानदार अमल है। आपका पांव सुन हो गया और ये जो फ्रीजिंग है ये खत्म नहीं हो रही थी, तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि उस शख्सियत को याद कीजिए जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद और महबूब रखते हैं। आपने बुलंद आवाज से या मोहम्मद आहू का नारा लगाया, तो रिवायत में आता है कि आपका जो सुन पांव था वो फौरन ठीक हो गया और पांव में हरकत और खून रवां दवा हो गया। तो सहाबा ने जंगों में भी या मोहम्मदा के नारे लगाए हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने भी अपनी मुश्किल में या मोहम्मदा के नारे लगाए हैं, नाबीना सहाबी ने अपनी बीनाई को दूर करने के लिए जो दुआ पढ़ी जो नबी ने उन्हें सिखाई थी उसमें भी या मोहम्मद के अल्फाज हैं। और दौरे उस्मान के अंदर हुजूर के विसाल के इतने सालों के बाद वो शख्स या मोहम्मद के जरिए से हुजूर का वसीला पेश करता है और उसकी हाजतें पूरी हो जाती हैं। इसी तरह हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है, हम जब कब्रस्तान जाते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। कितनी अफसोस की बात है कि या रसूल अल्लाह लिखा हो तो उसको तो काट दिया जाए, लेकिन आम मुर्दों के लिए यह बंदा या अहलल कुबूर पुकारने के लिए जायज समझता है। यह बिल्कुल गलत अकीदा है। ताजदारे कायनात को जमीन के किसी भी कोने से आप या के साथ निदा दे सकते हैं और अपनी गुजारिशात अगर पेश करें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3000, 10,000, 20,000 किलोमीटर दूर से भी हमारी आवाजें सुनने पर कादिर हैं। यही बंदा फरिश्ते के लिए मानने के लिए तैयार है कि फरिश्ता दुनिया भर में कहीं से भी दुरूद पढ़ेंगे ना, फरिश्ता सुन लेगा और डिलीवर कर देगा ताजदारे कायनात को, उसमें इसको शिर्क नजर नहीं आता। लेकिन फरिश्तों के सरदार, अंबिया के सरदार, इमामुल अंबिया के लिए मैंने अकीदा रखा कि हुजूर कराची में मेरा सलाम सुन रहे हैं तो डायरेक्ट मैं मुशरिक हो जाऊंगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। भाई जो ताकत तुम फरिश्ते के लिए मान रहे हो वो फरिश्तों के आका इमामुल अंबिया के लिए मानने में तुम्हें क्या मौत पड़ रही है, वो समझ से बालातर है। वरना मूसा अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, बल्कि मूसा अलैहि सलाम के हवाले से हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मैंने मूसा को देखा, वो कब्र में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। अगले ही लम्हे मस्जिद अक्सा हजारों किलोमीटर दूर भी पहुंच जाते हैं और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह हदीसें कहती हैं कि उसके अगले लम्हे मूसा अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा से छठे आसमान पर पहुंच जाते हैं, हुजूर की बातों को भी सुनते हैं और हुजूर के आने जाने को भी देखते हैं। वहां पे कन्वर्सेशन भी होती है, 50 नमाजों को 5 नमाजें करने के वाकयात भी होते हैं। मूसा अलैहि सलाम के विसाल को हजारों साल हो गए हैं, लेकिन मूसा अलैहि सलाम छठे आसमान पर जाकर हुजूर की गुफ्तगू को सुनते भी हैं। तो जब मूसा अलैहि सलाम विसाल के हजारों साल के बाद ताजदारे कायनात से बराह रास्त कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो हमारे नबी विसाल के बाद हमारा सलाम नहीं सुन सकेंगे? यह बिल्कुल अजीबो गरीब बात है। यार तुम एक फरिश्ते के लिए तस्लीम करने के लिए तैयार हो, तुम अपनी किताबों में लिखते हो कि शैतान इंसान के दिलों का हाल जान लेता है। बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ दिल में सोचते हैं या इरादा करते हैं कि ये काम हम करेंगे, इस पर शैतान ख्याल डालता है ना करने का, तो क्या शैतान हमारे दिल तक रसाई कर सकता है? विसाल आमिर इस्लामाबाद से जी। जब हम किसी चीज़ का मजबूत इरादा करते हैं तो शैतान को पता होता है, तभी तो शैतान फौरन शतुंगड़ेपन पे आ जाता है वो, और वो फिर बुराई का ख्याल दिल में डालने की कोशिश करता है, बुराई को मुज़य्यन करता है। तो इस हद तक अल्लाह ने शैतान को हमारे दिल पे कंट्रोल दिया है। तो अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दिया है दिल के अंदर वसवसे डालने का। ये बहुत सी बातें हमारे दिल की ख्यालात शैतान को पता होते हैं और वो ख्यालात को चेंज करने की ताकत भी रखते हैं। ताकत इस सेंस में कि वसवसे डाल देता है। ये कह रहे हैं कि मैंने बयान में कहा कि औलिया अल्लाह को अल्लाह ने इख्तियारात नहीं दिए होते, पैगम्बरों को भी। तो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या बिल्कुल कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता या कुछ दिए होते हैं? इसका जवाब है कोई भी इख्तियार नहीं दिया होता, कुछ भी नहीं दिया होता। तो अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दिया है दिल के अंदर वसवसे डालने का। एक इख्तियार भी नहीं दिया, याद रखो। जो कहते हैं ना मुख्तार कुल बना दिया, वो भी काफिर है। जो कहता है मुख्तार कुल नहीं बल्कि बास चीजों का इख्तियार दिया है, वो भी काफिर है। यानी यहां पर बैठकर मैं कहूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और मेरे जहन में हो कि मेरे नबी ने यह सलाम सुन लिया है, तुम कहोगे ये मुशरिक हो गया। और अगर मैं अपने दिल में कोई ख्याल लेकर आऊं, तुम अपनी किताबों में लिखते हो कि शैतान उस ख्याल को जान लेता है। यार जो ताकत मैं नबी के लिए मान रहा हूं उसमें तू शिर्क का फतवा लगाता है, और यही ताकत तू शैतान के लिए कबूल करने के लिए तैयार है। शैतान भी गैर खुदा है और दीगर मखलूक भी गैर खुदा हैं। दीगर मखलूक के सुनने पर, अंबिया के सुनने पर तू मुशरिक होने का फतवा लगाता है, और शैतान के लिए दिल के ख्याल भी मान लेता है। बात जबान तो वो सुनता ही सुनता है, दिल का ख्याल भी जान लेता है। वहां पे कोई शिर्क का फतवा नजर नहीं आता। वहां पे ये बात नहीं आती कि अल्लाह के अलावा दिलों के ख्यालात कोई नहीं जानता। तुम अपनी किताबों में लिखते हो अल्लाह के अलावा शैतान भी दिल का ख्याल जान लेता है, फिर वो वसवसे डालता है और तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे अमाल खराब करने की कोशिश करता है। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि ताजदारे कायनात को ता सुबह क़यामत दुनिया के किसी भी कोने से आप या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह और बड़े बड़े अलक़ाबात और या के साथ निदा कर सकते हैं। ताजदारे कायनात हमारी गुफ्तगू को सुनना चाहें, अल्लाह ताला ने यह ताकत अता फरमाई है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन सकते हैं।